परं ब्रह्मणे। ॐ संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, गुरुं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। समस्त को आज प्रभातकालीन यही अधिवेशन रे समस्त दीर्घ जीवन एवं शांति निरामय जीवन पाई जगतर नाथ जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करी आज आम्भमान यही सत्संग कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँ। पूर्व सत्संग रे आम्भे माने मनुष्य किपरि भाव रे सत्संग को आसिले तार मनर अवस्था एवं शारीरिक अवस्था किभଳି भावरे रहिले एवं तार चित्त किभଳି भावरे शुद्धि हेले से प्रकृत सत्संग श्रवण करी से सत्संगर जहाँ उपादेय तत्व ताकू से भल भावरे ग्रहण करी कार्य लगेवा पई प्रयास ही परिबो। सेथिपाई जेउ भଳି भावरे काय मन वाक्य स्थिरता एवं शुद्धता अवलंबन करिवो से विषय आलोचना करने को जाई आम्भे माने अनेक कथा आलोचना करिसंती। जेमति कि आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, अर्थात जदि प्रकृत आमे तामसिक आउ राजसिक आहार को त्याग करी आमे जदि भोजन रे नियमित सात्विक शाकाहार ग्रहण करिवा ताहा आमर चित्त को चंचल करिवो नाही, मन को अस्थिर करिवो नाही एवं शरीर रे जो काम क्रोध लोभ मोह आदि विभिन्न प्रकार विकार रही एवं रज तम गुण द्वारा आच्छन्न हेउथिबा शरीर एवं मन जेभଳି भावरे विषय वासना प्रति जेते आसक्त हुए बा विष प्रति तार जेते लोलुपता रहे, किंतु जदि से सत्वगुणर अधिकारी हुए अर्थात सात्विक आहार सेवन करने द्वारा सात्विक व्यक्ति मान सहित दर्शन स्पर्शन करने द्वारा तार शरीर एवं चित्त उभय निर्मल हुए एवं मनटी मध्य शांत हुए। से सहजरे सम आउ दमर अधिकारी होता है। सही कथा को आम मैंने आखि आगे रखी अनेक कथा आलोचना करिछे एवं वर्तमान आमर आलोचना करा जाउछि जे आमे किभଳି भावरे दैव गुणर बा भगवत गुणर आमे अधिकारी होई आमे निष्ठापर भावरे आमर जीवनचर्या भितरे आमे किभଳି भावरे जड़े भल मनीष होगा संगे संगे मनुष्यत्वर अधिकारी हब। मनुष्यत्व हेले ता भितर मुमुक्षुत्व आसिबो एवं मुमुक्षुत्व आसिले ताकू इच्छा हेबो महापुरुष बा जड़े सद व्यक्ति बा जड़े सिद्ध व्यक्ति जार आचरण शुद्ध होई अछि एवं जे गुरु स्थानीय बा जे सद गुरु जे केवल सद कथा जे सदर पुजारी अर्थात आत्म विषयक ब्रह्म विषयक भगवान विषयक जो आलोचना से करती जहाँ को शुणिले आम्भे माने जीवनचर्या भितरे अनेक मार्गरे गति करुथिले मध्य आमे विशेषतः ये शरीरटी इंद्रियपूर्ण होइथिबारु पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय द्वारा शरीरटी आच्छन्न होइथिबारु इंद्रिय माने रजतम गुणर बशभक्ति होइथिबारु आम्भे माने सबुबले कुप्रवृत्ति द्वारा आच्छन्न होई कुमार्गरे गति करिया पई प्रयासी हेउछु। फलरे आमे कुमार्गरे गति करिवा द्वारा आम शरीर
ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଯାଉ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ବହୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ସହିତ ତାର ମନ ବା ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଭଲ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି କୁପଥରେ ଗତି କରି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯାହା ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖକର ସେଇ ପଥରେ ଧାବିତ ହଉ ହଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଅନଳ ଦକ୍ଷିଣ ପତଙ୍ଗ ଯେହ୍ନେ ଧାବନ୍ତି ଉଦବେଗ। କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାଗଲା? ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ଲୋକ, ବିଷୟାସକ୍ତ ଲୋକ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗ ଯେପରି, ଅନଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ଅଗ୍ନିର ଯେଉଁ ଲେଲିହାନ ଶିଖା, ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ପତଙ୍ଗ ବା କୀଟମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ବହିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଏ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସିଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂଯମ ନଥିବାରୁ, ତାର ପରିଣାମ ଜାଣିନଥିବାରୁ, ତାର କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ବୁଝିପାରିନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସିଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ଅନଳରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେଠି ପୋଡ଼ି ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରିଣାମରେ ଏହା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଧାବିତ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ସତତ ସେଇଠାକୁ ଧାବିତ ହୋଇଥାଉ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁ ବା ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ୁ ବା କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁ ବା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ପତଙ୍ଗଟିଏ ସିଏ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ନପାରି ତାର ସହଚରମାନେ ବାରମ୍ବାର ପତଙ୍ଗରେ ବା ଅନଳରେ ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଦିଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ମନ ଯାହାର ଚଞ୍ଚଳତା, ଯାହାର ମନରେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଯାହାର ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ, କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆସକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ଯେ ସତତ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁ କରୁ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ସହ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ତ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନି, ମନେ ମନେ ଯଦି ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ମନର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଚିତ୍ତର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଆଦି ଅନ୍ତଃକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାସନା ପଙ୍କିଳ ମନ ଭିତରେ ବା ବାସନା ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ି ନାନାଦି ଭୁଲ କାମ କରେ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲାବେଳେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ MBC TV ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛେ, ଏହା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସାବଳୀଳ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଆମର ପୂର୍ବ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ଗୁରୁବର୍ଗମାନେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେହି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମହତେ ଯାହା ଆଚରନ୍ତି ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟରେ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ବା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା ବା ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ଦିନେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ସେଥିରେ ଆରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା। ଆମର କାମନା ବାସନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଯମିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା।
ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହୁଏ। ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଗତି କଲେ ତାର ମନ୍ଦ ଫଳ ବା କୁଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତେଟା ଆଗ୍ରହ ଆସେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଆମର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତି ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ସେ ପଥକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ତାହାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନାହୁଁ, ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ସେଠି ବସି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ତମା ବସି ଆମେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ବା କୌଣସି ମହୋତ୍ସବ, ନାଟ, କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟପେୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯାହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଦାୟକ, ତାକୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର କଥା ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଥା, ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆମେ ଶୁଣୁ, ତାହା ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଉ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରଜତମ ଗୁଣର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବଂ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ଶୁଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୈବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ବା ଭଗବତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଦୈବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଉନଥିବାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁରିକ ଭାବ ବା ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ, ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ, ପଶୁର ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଭରପୁର ଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନେ, ଅସୁରମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନାନାଦି ବିଭ୍ରାଟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ନାନାଦି ବିଭ୍ରାଟ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆମର ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ସେଠି କଦାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଠି ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଏ କରେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ କରୁଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲେ, ସେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଗତି କଲେ ତା ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତକାଳରେ ଜଣେ ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବାରୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଚିର ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଏହା ଏକ ଅନୁପ୍ରପନ୍ନ ବା ଅନୁମାନିକ କଥା ନୁହେଁ ବା ଏକ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ ବା ତଥାକଥିତ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁସନ୍ଥ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରି ଚିରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖିଛେ। ଆମେ ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳବାନ କରିବା ସ୍ଥଳରେ ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇ ପରମାର୍ଥ ଦିଗରେ ଯାହା ବହୁଜନ ସୁଖାୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ, ସେହି ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଶୀତ କରୁଛି, ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଉଛି। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପବାସ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଦାନ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପବାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନେଇଯାଇ ଲୁକାୟିତ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ବହୁ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଅଭାବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାନାଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ ଏବଂ କୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛେ। ତଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସତ୍ ସାଧୁ
ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଆସୁନାହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ବା ଦୈବ ଗୁଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଭୟ ସତ୍ୱ ସଂଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ଦାନ ଦମଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞଶ୍ଚ ଶୋଧାୟ ସ୍ତପ ଆର୍ଜବଂ ଅହିଂସା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ ଶାନ୍ତିର ଅପୈଶୁନଂ ଦୟା ଭୂତିସ୍ୱ ଲୋଲୁପ୍ତଂ ମାର୍ଦବଂ ହ୍ରୀର ଚାପଳଂ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିକି ଆସିଛେ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲୋଲୁପତା କଥା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କିଭଳି ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମେ ସତତ ଧାବିତ ହୋଇ କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପତନ ହୁଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଆଦି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦାଧିବି ପଞ୍ଚଭିରେବ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚତ୍ଵ ମହାପୁରୁଷ ଗୁଣେନ ବଧା କୁରଙ୍ଗ ମାତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ ମୀନ ଭୃଙ୍ଗ ନରା ପଞ୍ଚଭି ରେଞ୍ଚତି କିମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସମସ୍ତେ କୁରଙ୍ଗ କହିଲେ ମୃଗ, ମାତଙ୍ଗ କହିଲେ ହସ୍ତି, ପତଙ୍ଗ କହିଲେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁରଙ୍ଗ ମାତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ ମୀନ କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ଭୃଙ୍ଗ କହିଲେ ଭ୍ରମର। ଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଧାବିତ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପତିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସ୍ପର୍ଶର ସୁଖ ପାଇବ, ଗନ୍ଧର ସୁଖ ପାଇବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଲୋଲୁପତା ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସତତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ପତନ ହୁଏ ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ବା ମୃତ୍ୟୁବତ ଇହ କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମତ ପୀଡ଼ା ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଦୈବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ରହିଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମଠାରୁ ବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେବା ବା ସେଇ ସାଧନା କରିବା। କିଭଳି ଭଲ ଗୁଣର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଯେ ତେଜ କଥା କୁହାଗଲା, କ୍ଷମା ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧୃତି ମାନେ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈବ ଗୁଣ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକଦମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମର ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ସାଧକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ଜଣେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ୟମ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଷଡ଼େଇତେ ଯତ୍ର ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ତତ୍ର ଦେବ ସହାୟଭୃତ୍। ତାକୁ ଭଗବାନ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଏଇ 6ଟା ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦୈବ ଗୁଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତେଜ କ୍ଷମା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଧୃତି କହିଲେ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଉପାଦେୟ ପଦାର୍ଥ। ଆମ ଉପାଦେୟ ଗୁଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଚାଲି ଶିଖିନଥାଏ, ସେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ହାମଡ଼େଇ ହାମଡ଼େଇ ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ଆଘାତ ଲାଗୁଛି, ନାକରେ କାନରେ ଆଖିରେ ପାଟିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିବା ଶିଖିବା ସେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସଳଖ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, କାନ୍ଥ ଧରି ଚାଲୁଛି, ବାଡ଼ ଧରି ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି, ଟଳମଳ ହେଉଛି, ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି ପଡ଼ିକି, ପୁଣି ଉଠୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ନାନାଦି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଚାଲିବା, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲିବି, ଶୋଇ ଶୋଇ ଚାଲିବି ବା ହାତ ଗୋଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିବି, ଗୋଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବିନି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତେ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖୁଛେ ସମାଜରେ ଯେ ସଫଳ କାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଜଣେ ବାଦ୍ୟକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବା ସେ ଜଣେ ସଫଳ କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ,
ଜଣେ ଭଲ ମାତାଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତାଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଯାହା ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ମୂଳରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ନିଦ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ମନ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇ ସେଇଥିରେ ମନ ଲଗାଇବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ, ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦିନେ ଦେଖିବେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଆପଣ ଆୟତ ହୋଇଛି। ଯିଏ ବାଜା ବଜାଉଛି ତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇନି, ସେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ତାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଉଛି, ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିୟାଜ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ସେ ହାରମୋନିୟମ ଧରୁଛି, ସେ ତା ଦେହରେ ସେ ତାର ରିୟାଜ କରୁଛି। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବାଜାର ଛନ୍ଦେ ତାଳେ ତାଳେ ଛନ୍ଦ ପତନ ଆସୁଛି, ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ପଡ଼ୁନି, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ କଲାବେଳେ ବା ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସାଧନା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକିଏ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଏଠି ବସିପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଦୈବ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବା କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ, କିଛି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମୂଳରେ ଧୃତି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାହସ ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଉତ୍ସାହ ଆସିଯାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ସାହସ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ କେବଳ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ହେବନି, ଉତ୍ସାହ ବି ହେବନି। ଆମେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଲେ, କାୟ କ୍ଲେଶ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ସେମାନେ ସଫଳକାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାତିରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ କେଉଁଠି ମାତିଛନ୍ତି ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତା ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଖାଇବା ଭଲ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଭଲ କଥା ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା ଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ସଫଳ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଟିକିଏ ପାଠ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟୁଛି। ସେ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ପର କଥା ଶୁଣୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, କେଉଁଠି ବୁଲୁଛି, କେଉଁଠି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ ବା ସ୍ଥିରତା ନଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ ସିଏ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ପିଲା ହେଉ ତ ବୁଢ଼ା ହେଉ, ଆଜି କୌଣସି କଥା ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କରିବା, ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ସଫଳ ଦେବ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେନି, ଶୋଇବା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେନି, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ କେବଳ ଆମେ ସେଇ କଥାରେ ଆଜି ଲାଗି ରହିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଟିଭିଟିଏ ଦେଖୁଛେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଟିଭିଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମରି ଭଳି ଜଣେ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା? କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତମାମ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେଥିରେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି, ବିନା ତାରରେ, ବିନା କନେକ୍ସନରେ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଥର ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଦୂରରୁ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ସେ ଏଇଠି ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କି ଆନନ୍ଦ! ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବ, ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆମଠାରୁ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ପ୍ରିୟଜନ, ଆମେ ଏଇଠି ବସି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା ସହିତ କଥା ହେବା, ତା'ର ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ କେଉଁଠି ଯଦି ଭଲ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବା। ଏହାର ସଫଳତା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
निष्ठापर भाव में बहुत त्याग कर धैर्य सहकार जीवन में गवेषणा ये हूँ तार फल आम भितर धैर्य नथिबारु आम आज असफल मनुष्य भाव में जीवन यापन करुचे तेणु यही दैव संपद कथा को आलोचना करिया जाए आम आसी धैर्य जो गुणटी अच्छे आम दैवी गुण अब से कथा आलोचना करुचे आगु की आलोचना जारी रहिबो बर्तमान तो समय हो जाइए तेणु आम आज ये कथा को विश्राम दबा आसंता काली पुनः प्रातः 7 घटिकार आम समस्त एकत्रित हवा एवं ये सत्संग को सत्संग रे जो दैवगुण कथा गुड़िक आलोचना करा ताकू हम फेर आगे नवा लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।